السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، أمسية طيبة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحن الخميس 6 جوان 2021، عشية الأسبوع 120 من الحراك في الجزائر. بادئا ذي بدء، دائما لابد نذكر إخواننا وأخواتنا المعتقلين ظلما وعدوانا. فايتين أكثر من 200 معتقل إضافة على المتابعين، وهؤلاء كلهم طبعا جرمهم بين قوسين، لأن ما في حتى جريمة، أنهم كانوا حراكيين يحبون وطنهم، عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية. طبعا انتقدوا فساد نظام، انتقدوا فساد عصابة غير شرعية، وهذا حق من حقهم، ولا بد أن يقف معهم كل الأحرار، أن يناصروهم كل حسب طاقته. المحامي اللي ينصحهم في الطرق القانونية في وسائل الدفاع عن حقوقهم، المناضلين بنصرتهم إعلاميا، بالوقوف مع ذويهم مع أقاربهم، وماديا كذلك، عندهم أبناء، عندهم مصاريف، عندهم أمور تعطلت، فلا بد أن يكون المؤازرة والدعم من كل الأحرار لهؤلاء. وهذا طبعا فيه العصابة الآن تريد تخوف الناس، تخوف، رد بالك لو كان دير هكذا تمشي للحبس، وبالفعل. ولكن هذا السجن هل هو مشكل في حد ذاته؟ هذه المتابعات هل هي مشكل؟ طبعا هي أذى للناس، هي أذى للناس، للأقارب بتاعهم، لكن سياسيا الخاسر الأكبر وفي النهاية هو العصابة، لأنها سواء على مستوى أخلاقي، على مستوى قيم، على مستوى شرف، على مستوى حقوق، على مستوى قانون، هم في الباطل. ونقول كلمة باطل لأن مسارهم ما عندهم حتى نظرة اللي راح تأتي بالخير على هذا الوطن والأبناء وبناته والنساء، كبار صغار شباب. فإذا احنا كذلك إخواننا وأخواتنا في الحراك، أولا هذا الوضع ما لازمش يدخل ارتباك عند الناس. نعم فيه حرج، ولا واحد يتمنى يروح الحبس، ولا واحد يتمنى الأذى، ولا واحد يتمنى يمنع من حق في ممارسة حقه المشروع في كل شيء، في العيش الكريم، في الحرية، في أن يكون مع أقاربه وذويه، في أن تكون له فرص النجاح، فرص تطوير الذات، فرص تطوير الوطن، فرص تطوير البيئة، المجتمع إلى غير ذلك. لكن يبقى الأمر أن القضية الأساسية باش ما يجعلوش من هذه الاعتقالات سبب في كبح عمل المناضلين، وهم الحمد لله أقوى من ذلك. وحتى فيه بعض الناس كأنهم قريب يأسوا، عودوا رجعوا لأنهم مش يدعموا النظام، لأنه ولا أحد يدعم النظام، ما يقدرش أي واحد يدعم هذه العصابة. فيه قراءات مختلفة، فيه طروحات لمعالجة هذه الأزمة قد تكون مختلفة، وهذا لا بأس به، وكل الجزائريين لهم الحق في التعبير عن آرائهم والإدلاء بما يرونه مخرجا للأزمة التي يعيشها البلاد. لكن في آخر المطاف لابد أن يبقى الجميع مقتنع أن مسار الحراك هو المسار الذي سيأتي بالثمار، هو الذي سينقذ هذا البلد العزيز الجزائر من قبضة العصابات، من قبضة مافيا مستولية على الحكم، وتريد أن تفرض نفسها بالقوة، بالقوة، ما عندهم شيء آخر، ما عندهم لا علم، لا كفاءة، لا نظافة، لأن المال الفاسد، الإهدار المال العام، إهدار الحقوق تاع الناس جاية من هذه العصابة. ما نسوش هذه المعادلة. فالبعض منهم طبعا يحبس يقولنا باللي العصابة راهم في السجن. لا أبدا أبدا، اللي راهم في السجن هم نفس المدرسة، نفس الفريق اللي راهم استولوا الآن على مقاليد الحكم. وحبيت ناخذ كشعار هذا الطرح هذا الصورة الجميلة من حراك، بنت تمثل الأمل، تمثل العفوية، تمثل حب هذا الوطن. ولذلك احنا نقول لبعضنا بعض، بس ما يخليش هذه العصابة مش تنتصر. العصابة لا يمكن أن تنتصر، هي
هي الفشل، وهي الدمار، وهي الانسداد، وهي الانزلاق إلى المجهول. لكن فيه بعض الناس كأنهم عودوا رجعوا واحد النقطة اللي يقول لك هذا البلاد ما بقاش منها. لا أبدا أبدا، كما تقول هذا البنت لا باس عليك يا وطني، شدة وتزول إن شاء الله. هذا هو شعارنا في الحراك: حب للوطن، حب للمجتمع، حب لكل الجزائريين والجزائريات، ومسار نحو إخراج هذا البلد من هذه الأزمة السياسية الخانقة. أزمة شرعية، مش أزمة كما يفسرها البعض مشكل في الاقتصاد. هذه مش أسباب الأزمة، هذه نتائج لأزمة العصابات. عندما يكون الحكم فاشل مبني على الرداءة، على السرقة، على العصابات، ما يبقى لا اقتصاد، لا تعليم، لا صحة، لا أمل، ولا عدالة طبعا، ولا فرص للتنمية، ولا شيء ولا شيء. يبقى فقط الظلم، الاستبداد، السرقة، النهب، تصفية حسابات، غلق كل المجالات السياسية والاقتصادية والفنية، وكلها لا يمكن أن تأتي. هذه المرحلة كذلك إخواني وأخواتي، أولا ما لازمش هذا الحرص تاع العصابة باش مهما كان يسجنوا يقمعوا كذا يفشلوا الناس ويقول لهم باللي هما حابين يفوتوا هذا الشيء اللي يسموه انتخابات، ورايحين يعاودوا نفس الشيء بعد أشهر يحاولوا يفوتوا انتخابات اللي يسموها محلية وكذا. علاش؟ هل هذا راح يحل مشاكل الجزائر؟ أبدا أبدا، حتى هما ما مش مصدقين هذا المسار. لكن العصابة ما يهمها يا إخواني، العصابة يهمها الآن، لو بريزون، الآني. الآن راني شاد، راني في الكرسي، لازم نضمن الأشهر ولا السنة اللي جاية فقط. ما يقدروش يشوفوا أبعد. أولا ما يثقوش في شعبهم، ما يثقوش في شعبهم، حتى اللي يمشوا معاهم ما يثقوش فيهم، حتى اللي يمشوا معاهم ما يثقوش في بعض. أكثر من ذلك، بينهم ولا أحد يثق في الآخر. مبالغة. شكون اللي كان صديق حميم وماشي مع بوتفليقة وماشي مع السلال وماشي مع يحيى و شكون؟ هم تاع العصابات. واليوم يشتموا في بعضهم بعض كأنهم هما مانيش عارف منين جاو. أنتم من علبة العصابة. فلذلك هذا المسار تاع الحراك في الحقيقة ماهوش خيار، ماهوش أسلوب ولا ممكن طريقة، هو فرض. لأن بدون هذا الحراك كمسار سياسي ونعاود نركز عليه سلمي متحضر، يريد الخير للوطن، يرفض التدخل الأجنبي، يريد بناء دولة حقيقية، دولة المؤسسات، دولة العدالة المستقلة، دولة مدنية ماهيش عسكرية، دولة يكون فيها المواطن والمواطنة لهم كرامتهم وحريتهم في كنف دولة القانون والعدل. هذا الحراك ماهوش خيار، إما ينجح هذا الحراك وإما نروحوا في الحيط. نروحوا في الحيط، نروحوا في تدمير وطن، في سقوط في يد عصابة، وربما في يد قوى أجنبية تتربص بنا. هذه الأيام العصابة فرضت بالقهر وبالعنف منع مسيرات في معظم مناطق الوطن، معظمها. في مناطق ما زالت تخرج إن شاء الله، شيء جميل وأملنا أن يواصلوا. مناطق أخرى قمعوهم وسجنوا وضربوا وقهروا رجال شباب اللي يتكلم يضربوه. أولا هذا الشيء ما يقدرش يدوم لهم، وهم حتى هم أنا عارفين حابين يمشوا هذا 12 جوان، يقولوا مشينا الانتخابات. لكن نحن نعرف بالانتخاباتهم ليست حلا، لا يمكن. والدليل وجابة انتخابات بين قوسين، انتخابات نسموها اصطلاحا، أما هي تزوير وكذب وتدليس على الشعب تاع 12 ديسمبر اللي فرض من خلالها العسكري قايد صالح بالرشاش، فرض على الشعب الجزائري، قال لهم تبون ولين دخلوا المرادية بالذراع. ونعرفوا المناورات اللي صارت بيناتهم، وعسكري آخر كان حب يطلع واحد آخر وتطفرت فيه اليوم ولا جندي. هذه هي العصابة كيف تتحرك. زيد استفتاء، ما يسمونه استفتاء، بل هي المهزلة
تاع نوفمبر اللي مروا بها ما يريد تسميته دستور اللي يدوسوا عليه يوما ويوم. يا ليت هم احترموا دستورهم، يا ليت. هذه المرحلة تتسم أنها فتحت آفاق أخرى، فيه فرصة للنقاش وراه قايم بين مكونات الحراك، وهي مختلفة. احنا دائما نقول هذا الحراك متعدد بنظرات حسب مناطق، حسب السن، حسب الانتماء السياسي، حسب عدة مكونات لهذا المجتمع الجزائري، وهو اختلاف فيه إيجابيات كثيرة، وليس فيه يعني كما يدعي البعض تهديد للحركة. العكس، هو مجال بدء لتعلم مسار سياسي منع منه الجزائريون طيلة حقبة عقود، وآخرها كان عقدين تاع دمار اللي دارها بوتفليقة. الناس ما كانتش تتكلم، الناس كانت تصفق وتسرق في المال العام وتصفق للكادر. هذا هو السياسة في مفهوم بوتفليقة، وما زال اليومنا هذا حابين يعودوا نفس الشيء. لكن طبعا مسكين تبون ما عندوش قدرات تاع بوتفليقة، ما عندوش، هذا حب ولا كره، هذا هو الواقع. فلذلك الحراك الآن يبعث هذا النشاط السياسي من نقاش حر نزيه راقي في أمور أساسية تخص المواطنين، نظرتهم للدولة، نظرتهم للانتخابات، نظرتهم للاقتصاد، للثقافة، للعلم، للصحة، لتطوير المؤسسات، للعدالة، للدستور. الناس تتكلم الآن في عدة منابر، وبدأت تزول حتى هذيك المكر اللي كان داره النظام في أراد أن يفرق الحراك بين هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. بدأت تزول الآن، الناس بدأت تخوض في نقاشات جد إيجابية، وأملنا أن تتطور بين كل الجزائريين كلهم أينما كانت الفرص، فيخوضوا في هذا النقاشات، لأنها ستكون مفيدة في مرحلة آتية لا محالة. راح يجي الوقت وين سنحتاج ونستفيد من هذه النقاشات اللي تهم مستقبل كل الجزائريين والجزائريات. فإذا في الحقيقة هذا الحراك لن يهزم، والعصابة هي اللي ماشية في هزيمة نكرة. طال الوقت قصر، وهو قصير إن شاء الله، أسابيع، أشهر، سنة، سنتين، ما يهمش في 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 منظور ومقياس الوقت الذي يريده الشعب لبناء دولة، فهو وقت قصير. الآن حاب نتكلم على موضوع آخر، وستكلم عنه باللغة الفرنسية لأن أصله كان بالفرنسية، حول ما أثير نظن يوم أمس. قال لك تبون دار استجواب الجريدة الفرنسية. Donc Tebboune a fait une longue interview accordée au journal français Le Point par deux journalistes, Kamal Daoud et Adlan Meddi. Je ne parlerai pas de la forme, donc qui sont les journalistes, qui est le journal, pourquoi un journal français. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et redites à ce sujet, qui posent des interrogations légitimes. Hein, mais je ferai l'impasse sur ce point-là. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'en revoyant cette interview, donc, elle dénote des traits de personnalité chez Tebboune, parce qu'il y a d'abord l'individu, il y a ensuite la Isaba, hein, le groupe auquel il est affilié, qui s'est accaparé du pouvoir en Algérie par la force des armes, et je dis bien par la force des armes, hein. C'est bien Gaïd Saleh qui a imposé Tebboune par la force des armes en décembre 2019. Bon, soit. Allons au point que soulève Tebboune. Tebboune se présente comme une victime. Une victime de qui? Une victime du système. Voilà ce qui est choquant et vraiment effarant dans ces personnes qui ne peuvent prétendre à être des hommes d'État en Algérie. Pourquoi? Alors Tebboune dit dans cette interview qu'il fait partie du système depuis plus de 50 ans.
Et quand on dit partie du système, il a occupé des fonctions importantes. Les plus, je pense, les plus... il a commencé, je crois, comme étant wali ou un rang équivalent, donc un préfet. C'est des postes importants, il a été plusieurs fois ministre, etc. Nous connaissons tout son parcours. Et ce qui est choquant dans les gens de ce système, c'est qu'ils sont toujours en train de se plaindre de ce système. Le système, pour ces gens-là, c'est un fantôme qui dirige l'Algérie. Nous sommes d'accord plus ou moins avec eux parce que nous nommons le fantôme. Nous disons que le fantôme existe et c'est la hiérarchie militaire. Parce que ce pouvoir est d'essence militariste. Donc, il dirige, c'est toujours un groupe de généraux, pas tous, il y a des généraux qui font le travail, qui sont des militaires de carrière, qui s'occupent de divers aspects et facettes de gestion d'une armée, comme toutes les armées du monde, et cela, il n'y a aucun problème. Mais il y a toujours eu un groupe parmi eux qui sont les vrais détenteurs du pouvoir, qui constituent et la police politique et l'État militariste qui, bien sûr, s'arrange toujours pour mettre au devant une vitrine ou une façade civile, en utilisant des gens comme Tebboune, qui le dit clairement. Alors, Tebboune se dit victime parce qu'on ne l'a pas empêché de travailler. C'est une constante chez tous les larbins, et je pèse mes mots, des généraux algériens. Des généraux que l'on se comprenne, ceux qui dirigent. Ce n'est pas la fonction ou le grade qui est mise en cause, ce sont ceux qui, par convention, sont connus en Algérie comme étant, eux, les véritables détenteurs du pouvoir. Tous les ministres algériens, présidents, même président, Tebboune, entre guillemets bien sûr, tous reprennent ce refrain. Nous sommes victimes d'un système, et ils critiquent ce pouvoir. J'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer certains, de discuter avec eux, et quand on les entend parler, on reste bouche bée. Ce n'est jamais de leur faute. C'est toujours à la faute du système, du pouvoir. Mais qui est ce pouvoir? Nommez-le. Ils n'oseront pas le faire. Ils n'oseront pas le faire par peur, peut-être par... Ils sont petits, et ils savent aussi et surtout que ceux qui les ont fait rois sont justement ce pouvoir, ce groupe de militaires qui se sont accaparés, pas des richesses, pas des prérogatives, ils se sont accaparés un pays. Un pays et son peuple, toujours pris en otage jusqu'à ce jour. Donc voilà ce que redit Tebboune Le Point, et il dit plus, quand le pouvoir, il parle de ce pouvoir, qu'il est gangréné par des intérêts personnels. On croit rêver. Et puis il dit, et c'est là ce qui est vraiment fort, s'attaquer à ce système peut devenir mortel, très dangereux. Avis à toute opposition. Voilà ce que nous apprend Tebboune, c'est que si vous vous opposez à ce pouvoir, dont il fait partie, dont il est une des facettes et dont il est aujourd'hui la façade civile, eh bien sera mortel et dangereux pour vous. Voilà. Est-ce une menace? Est-ce un aveu? Libre à chacun de l'interpréter comme il l'entend. On entend aussi Tebboune dire, et c'est là aussi une démonstration de la hiérarchie dans ce pays, Tebboune était content d'une chose dont il nous parle pendant qu'il était malade, bien sûr en se faisant soigner hors d'Algérie. Et on va parler encore de ce point, hors d'Algérie. Parce que les gens de la Issaba, de la bande, ceux qui dirigent en Algérie, ne se soignent pas en Algérie. Quand bien même, ils disent à tout le monde que nous avons un système de santé performant et Tebboune, Dixit Tebboune, c'est le meilleur en Afrique, peut-être par rapport à d'autres pays du monde. Mais eux, quand ils ont le moindre bobo, hop, ils prennent l'avion tout de suite et ils vont en Allemagne, en France, en Suisse, je ne sais où. Donc, pendant qu'il se soignait en Allemagne, Tebboune était tellement content d'une chose, laquelle, vous savez laquelle? Et il le dit, donc j'ai pu constater avec fierté toute la fidélité de l'armée, avec à sa tête le chef d'état-major Saïd Chengriha. Donc il fait la révérence
la révérence plutôt à celui qui détient les rênes du pouvoir aujourd'hui. Et il dit, nous nous appelions tous les matins. Donc voilà, on sait maintenant clairement qui détient le pouvoir central. Ce n'est pas le soi-disant président, mais bien le chef de cette boîte noire, de cette boîte militariste qui est à la tête de l'état-major, de la police politique en Algérie. Alors, bien entendu, il y a plusieurs points que soulève Tebboune, j'en citerai certains. Il est aussi dans le déni. Dans le déni avec une lecture plus ou moins bizarre des chiffres qui ne souffrent aucune ambiguïté. Son élection, entre guillemets. Il dit 10 millions d'Algériens sont allés voter, une minorité a refusé l'élection. Mais enfin, soit Tebboune est nul en calcul élémentaire, ou bien il est dans une paranoïa, dans le déni. Parce que les chiffres officiels que ses mentors ont donnés disent qu'il y avait 24 000, dans l'élection entre guillemets de Tebboune en décembre 2019, il y avait 24 500 000 inscrits, 8 500 000 bulletins exprimés, sur un peu plus de 9 millions dits votants. Donc, même sur ce chiffre, selon les chiffres du pouvoir, il y avait 40% de votants. Donc, déjà, selon ce pouvoir-là, il y avait 60% qui n'ont pas voulu voter. Et pour Tebboune, le nul en calcul élémentaire, 60% c'est une minorité. Et dans cette minorité, il y avait à peine 58%, donc 4,5 millions. Selon encore les chiffres trafiqués, parce que le trafic est avéré, prouvé par le pouvoir de Tebboune lui-même, quand il vient nous dire après en arrêtant un général-major qui a eu la chance de vouloir pousser un autre poulain à l'époque, Azzeddine Mehoubi, et qui se retrouve aujourd'hui dégradé, condamné à de la prison, qui devient un simple soldat. Et pourquoi il a été condamné? Parce qu'il voulait traficoter les élections pour un autre candidat. Donc, il ne faut pas être un stratège ou une lumière pour en déduire que, en fait, c'était une question d'écriture. Le général-major qui voulait l'autre candidat a perdu, il est aujourd'hui soldat et en prison, et le général-major qui voulait Tebboune a gagné, et ce n'est pas le peuple qui a gagné. Ce ne sont pas les électeurs qui ont gagné. Non, c'est ce général-là qui a traficoté les chiffres pour donner Tebboune vainqueur pour lui. Donc, il est dans le déni, le monsieur, donc même dans les chiffres, il parle de minorité. Alors, et là, il parle que, donc, il dit que le Hirak n'est pas démocratique. Pourquoi? Parce que selon lui, le Hirak voulait imposer, il dit bien imposer, alors que jamais le Hirak n'a dit ça. Nous voulons tous des élections libres et honnêtes. Et quand le Hirak a parlé d'une période de transition, c'était à travers une élection, c'était pas pour désigner des gens comme lui a été désigné par les militaires. Donc le problème dans ces interviews-là, c'est que Tebboune, franchement, a un problème de personnalité. Donc, il se présente en victime alors qu'il dit lui-même qu'il fait partie de ce système depuis plus de 50 ans. Ces gens-là sont toujours victimes, ils ne sont jamais responsables. Jamais. Comprenez, un wali, un ministre, un général, et dès qu'ils sont mis à la porte, ils se mutent en opposant. C'est une mutation absolument extraordinaire. Il vous attaque ce régime et ce pouvoir. Mais en fait, vous en faisiez partie. Vous en étiez les éléments, des éléments qui l'aidaient à survivre, à réprimer les autres, à vilipender les autres. C'était ça votre rôle dans ce régime que vous insultez par la suite. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels donc parle Tebboune. Il aborde aussi le cas de Rachid et du MAC, parce qu'il vient de décider avec ses généraux de classer Rachid et le MAC comme étant organisation terroriste. Sur quelle base? Nous ne le savons toujours pas. Alors, quand on lui pose la question, il dit « Pourquoi est-ce qu'ils sont terroristes ?» Il dit « Parce qu'ils se sont eux-mêmes déclarés comme tels. »
Mais Tebboune, vous vivez dans quel monde, sur quelle planète? Tebboune ne sait pas vivre avec les faits et les chiffres. Vous voyez, pour lui, c'est une minorité qui a refusé les élections, alors que d'après les chiffres officiels de son pouvoir de Sa et Saba, ce sont plus de 60% d'Algériens qui ne sont même pas allés voter. Et là, il dit que Rachad et le MAC se déclarent comme terroristes. Mais quand? Où? Alors qu'à longueur de journée, tous les écrits, moi je parle pour Rachad, je ne veux pas parler pour le MAC, mais même en étant honnête, je n'ai jamais eu vent ou d'une déclaration du MAC qui dit que nous sommes terroristes ou qu'il appelle à prendre les armes contre le pouvoir. Moi, je ne l'ai pas vu. Idem pour Rachad. Et donc, ce qu'il reproche à Rachad, il a dit Rachad a commencé à mobiliser tous azimuts, à donner des instructions pour affronter les services de sécurité et l'armée. 1. La mobilisation. Et sans changer dans un débat de partisans, je pense que tout mouvement, oui, veut mobiliser des gens. Est-ce un crime? Pas du tout. C'est même un indicateur dans des pays libres et démocratiques du succès de tout mouvement ou de tout parti. C'est sa capacité à mobiliser. Dans tous les pays du monde, on dit qu'un parti a du poids parce qu'il arrive à mobiliser des gens, des militants, des citoyens. Alors, mais chez Tebboune et chez la Saba, mobiliser des citoyens est un crime de lèse-majesté. Et à donner des instructions pour affronter les services de sécurité de l'armée. Absolument faux. Les instructions que donnaient Rachad et le Hirak, c'était justement pour éviter toute confrontation avec les services de sécurité. Et c'est pour cela que les appels ont été faits des milliers, des dizaines de milliers de fois, écrits, développés dans des cours de formation, des vidéos, pour justement être dans une voie non-violence absolue. Et à ce jour, et je l'espère aussi dans le futur, le Hirak reste un modèle de non-violence. Donc, d'où viennent ces élucubrations de Tebboune? Je n'en sais rien. Il est, encore une fois, mais je pense que c'est le même modus operandi, c'est le même type de langage quand il se croit appuyé majoritairement par des Algériens. Alors, est-ce que c'est de la propagande? Il essaie de parler, possible, mais je crois que c'est bien plus grave, parce que ces gens-là vivent dans une bulle hors du temps, hors du peuple. Il dit aussi dans cette interview, regardez-le, il y a un véritable engouement pour ces législatives. Mais il vit sur quelle planète, Tebboune? Il vit sur quelle planète? Nous voudrions bien voir cet engouement. Où est-il? Est-ce que Tebboune peut nous montrer dans sa chaîne de TV unique et les médias qu'il maintient à dose et injection d'argent public, l'argent des Algériens, pour les intérêts de cette Isaba, de ce pouvoir mafieux? Pourrait-il nous montrer ces meetings avec des milliers ou des dizaines de milliers de personnes? Nous aimerions bien les voir. Rien, des salles vides, rien du tout. Un mépris total du peuple algérien pour ces soi-disant élections législatives. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont dilapidé comme moyen, comme argent, comme finance du peuple algérien. À tort et à travers, juste pour se maintenir au pouvoir. Alors, il y a aussi ce mépris pour la loi, ce mépris pour les Algériens, ce mépris pour les règles élémentaires de tout ordre juridique. On se rappelle quand Tebboune a été interpellé, il y a quelques mois, au sujet du journaliste Khaled Drarni, il l'a attaqué tout de suite et il a dit c'est un khbarji, donc c'est un collabo, c'est un traître à la nation. D'abord, c'est une accusation grave. Il n'est que journaliste, ni plus ni moins. Et que aussi, c'est une interférence manifeste dans le travail de la justice. Donc, Tebboune, on voit bien quel intérêt, quel respect a Tebboune pour la séparation du pouvoir. Zéro, nil, rien du tout.
Et aujourd'hui, il parle du journaliste Karesh, de Tamarrasat, du journal Liberté, et il refait la même chose. Pour lui, ce journaliste qui est poursuivi, qui est incarcéré, il dit de lui, il a joué à tort au pyromane. Au pyromane. Alors je ne sais pas si c'est au sens propre ou figuré, donc à Tebboune de nous expliquer, mais toujours est-il, encore une fois, que de quoi se mêle-t-il, Tebboune? Soit on a une justice indépendante et c'est à la justice de trancher, alors que nous savons tous qu'il a été emprisonné, poursuivi, parce qu'il n'est pas dans la voie du pouvoir, c'est tout. C'est quelqu'un qui fait son travail de journaliste. Rien de plus, rien de moins. Donc, encore une fois, Tebboune nous donne une idée de la conception qu'a ce pouvoir, cette Isaba, de la justice, de la liberté de la presse. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs points certains font rigoler. Alors, quand par exemple sur la fermeture des frontières et les problèmes que l'on a vus, on a eu sur le rapatriement des Algériens, des Algériens sont restés pendant plus de 40 jours, si ma mémoire ne me fait pas défaut, bloqués dans un aéroport parisien parce que l'Algérie refusait de les laisser entrer chez eux, unique dans le monde, unique. Et par contre, il dit que nous avons rapatrié 80 000 Algériens aux frais de l'État. Aucun pays n'a fait ça. Donc, messieurs, dans le monde, aucun pays n'a rapatrié ses citoyens dans la période Covid. Vous savez que quand quelqu'un parle de cette sorte, soit c'est un ignare, donc il ne sait pas ce qui se passe dans le monde, il ne sait pas ce que font les autres pays pour leurs citoyens. Bien évidemment, ceci est complètement faux, complètement dénué de toute... détaché de la réalité. Soit c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde, soit qu'il est encore une fois dans un déni. C'est quelqu'un donc qui n'inspire aucune confiance pour toute analyse qu'il fait ou qu'il ferait ou qu'il a faite par le passé. Soit il ne sait pas compter, il ne sait pas analyser, il ne sait pas juger, il ne sait pas apprécier. Donc il a tous les défauts qui font qu'il n'a rien à faire à cette place, ce monsieur. Enfin, venons-en à un point qui me semble quand même essentiel, parce que là, on voit pourquoi ces journalistes-là, c'est pourquoi c'est le journal Le Point, ils s'envolent, ils s'emportent dans des paroles qui sont excessives, parce qu'il nous dit que Macron a toute mon estime, tant mieux pour lui, Tebboune, c'est le plus éclairé d'entre tous, tous, et parle des présidents français. Bon, à lui de voir ça. Ceux qui en veulent à sa politique envers l'Algérie ne représentent qu'une infime minorité. Il parle donc en France, je pense. Alors, quels sont les éléments dont dispose Tebboune pour considérer que la politique française de l'Algérie menée par Emmanuel Macron est contestée par une minorité en France? Qui oserait dire ça en France? Alors, moi, je n'ai pas ces éléments-là, et ceci ferait rigoler les Français et les Françaises d'ailleurs. Mais Tebboune, lui, il le déclare. Donc, croyez-le. Alors, ça vous donnera une idée de ce que valent ces autres déclarations. Alors, pourquoi aussi cette façon de se rapprocher, de se montrer très proche d'Emmanuel Macron? Je pense qu'il le dit plus tard, et d'une façon explicite, en ce qui concerne la crise au Mali. Alors, à un moment où Emmanuel Macron dit que la France va se désengager du Mali, pour ces raisons, Macron a avancé ses raisons, Tebboune nous dit, quand on lui a posé la question sur une intervention militaire en Algérie à l'extérieur, il dit « La constitution algérienne, désormais, autorise ce type d'intervention. » Clair et net. Et puis, l'Algérie ne laissera jamais le nord du Mali devenir un sanctuaire pour les terroristes. Alors, après maintes déclarations de Tebboune et de ses sbires, de certains, il y avait aussi, je pense,
le porte-voix, la revue El Jeish de l'état-major algérien, qui disait jamais nous n'enverrons nos troupes là-bas, c'est ces opposants manipulés qui avancent, ce genre de trucs. Alors, quelqu'un qui lit cette interview, cette phrase-là, comment pourrait-il s'empêcher de voir l'imminence de l'envoi de troupes algériennes dans cette partie du monde, en Afrique, dans le Sahel? Et comment pourrait-on s'empêcher d'y voir aussi un des signes de ce rapprochement entre Tebboune et Macron? Il faudrait vraiment nier l'évidence. La déclaration est claire. Je pense que c'était finalement, in fine, ça le but de l'interview. Parce que tout le reste est un ramassis de déclarations aberrantes, de fantaisistes, de déni, donc de lecture erronée de chiffres, si ce n'est pas carrément de la désinformation, de la manipulation de chiffres, de données réelles. Donc en soit, en fait, c'était ça le but de cette interview. C'est-à-dire la constitution algérienne autorise ce type d'intervention, on parle du Mali, du Sahel, et l'Algérie ne laissera jamais le nord du Mali devenir un sanctuaire pour les terroristes. Voilà, c'était ça le message que voulait faire passer Tebboune à travers Le Point et ses journalistes, et à travers cette accointance, cette proximité qu'il exprime envers Emmanuel Macron. Libre à lui, ceci ne nous pose pas problème en tant que personne ou en tant qu'opposant, mais toujours est-il que maintenant, les choses sont dites. Les choses sont dites, elles sont claires, et c'est pour cela que je pense que cette interview apporte des éclaircissements sur la personnalité de Tebboune, sur son parcours au sein de ce groupe, de cette Issaba, comme elle se nomme elle-même, ce groupe mafieux qui a pris l'Algérie en otage. Il a dévoilé une incompétence flagrante, il a dévoilé une mauvaise foi en déformant les propos des gens, en essayant de falsifier des chiffres qui pourtant sont en relation directe avec le pouvoir qu'il a mis en place. Et avec toute honte imbue, il a même parlé du phénomène des harragas. Vous savez, les jeunes qui quittent l'Algérie par centaines, et ils disent que comparativement aux pays voisins, nous avons eu peu de candidats dans les rangs du groupe État islamique. Je ne vois pas le contexte pourquoi il en parle. Ok, peut-être il est en train de jeter la patate chaude ou peut-être au Maroc. Bon, ça c'est leur domaine d'expertise. Peut-être aussi en Tunisie ou la Libye ou je ne sais pas. Et nous comptons moins de harraga, donc les migrants clandestins. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous comptons moins de harraga? Alors vous savez que les statistiques, elles existent. Hein, donc déjà, je crois qu'en 2020, nous avons eu, selon certaines statistiques, il est malheureusement fort possible qu'elles soient en deçà de la réalité, plus de 230 morts algériens qui ont tenté de traverser la Méditerranée. Aucune compassion, aucune empathie envers eux de la part de Tebboune et ceux qui l'ont intronisé. Ces jeunes Algériens, moins jeunes, parce que des fois ce sont des familles qui prennent ce risque vraiment énorme, cette voix choquante, c'est la voix du désespoir qui les pousse, c'est la voix d'un régime politique qui ne peut engendrer que ce genre de situation. Et la seule période où on a eu vraiment un arrêt des migrants clandestins, c'était le début du Hirak, quand vraiment les gens ont... Tout le monde a senti qu'il y a eu un nouveau départ pour l'Algérie. Et c'est l'arrivée de Tebboune qui a été imposée par les militaires qui a renvoyé à la hausse, ou plutôt réamorcé ce processus de migration clandestine. Est-ce que les chiffres diminuent? Alors nous allons voir. J'essaie juste de retrouver.
Plusieurs médias en parlent, tout le monde peut faire un Google sur le... Alors, selon l'organisation, ou plutôt le Haut Commissariat aux réfugiés, qui a fait un chiffre, qui a avancé des chiffres pour 2021, les chiffres datent de début mai, ils disent que le chiffre est énorme, choquant. Même moi, j'en doute si ce n'était le Haut Commissariat aux réfugiés. Plus de 10 000 Algériens ont traversé la mer depuis le mois de janvier en 2021. C'est absolument énorme. Énorme. Et Tebboune le dit dans cette interview, non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Alors, franchement, si c'est cela la nouvelle Algérie, où allons-nous? Où allons-nous? Tebboune ferait mieux de se taire, de quitter, d'aller vraiment se cacher quelque part. Il ne représente ni la nouvelle Algérie, ni la légitimité, ni l'intelligence, ni la solution pour l'Algérie. Il fait partie du problème, de l'équipe au pouvoir au problème depuis plus de 50 ans, comme il le dit lui-même. Il ne peut pas être la solution. Lui, bien sûr, pas seulement lui, et surtout ceux qui l'ont intronisé. Et c'est pour cela que la seule issue, la seule voie pour l'Algérie, pour la construction de l'Algérie démocratique, de l'Algérie des droits de l'homme, de l'Algérie des citoyens et des citoyennes, qui fera justement en sorte que des Algériens ne soient pas poussés à quitter de leur pays de cette manière aussi choquante et aussi indigne, parce qu'ils y sont poussés, que lorsqu'adviendra cette Algérie auquel aspirent les Algériens et les Algériens de tous bords, et qui restent malheureusement otages d'un pouvoir mafieux, qui n'a d'autre mission que de casser du Hirak, que d'emprisonner les militants, que de brimer les journalistes, les emprisonner, les défenseurs des droits de l'homme, les jeunes et les moins jeunes. Mais ceci ne pourra pas arrêter ce Hirak. Ce Hirak ne pourra que triompher. شكرا لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.